меня была всегда мечта вернуться в Грузию, потому что я не мог, во-первых, забыть своего детства, а во-вторых, я постоянно сюда приезжал, у меня же здесь родня и друзья, и много всего. И я приехал сюда со своей дочкой, и мы начали становиться грузинами. Мы сидели каждое утро с ней и учили грузинские слова вместе. Ну, я отстал от нее, она на сегодняшний день заканчивает 10 класс, она мыслит по-грузински, она читает, пишет, это грузинский ее родной язык. Так что я исполнил свою такую вот мечту. Один из моих детей стал настоящим грузином по всем правилам. Я родился в Тбилиси в 1954 году прошлого века на Чавчавадзе и до 6 лет рос в Тбилиси. Мой отец и мать жили здесь, воспитывали меня. Папа, его история достаточно интересна. Он сам тбилисец. В 1943 году они всем классам приписали себе лишний год и в 17 лет пошли воевать вместо 18. 21 წლის ვალერიან უთურგაუს გაუმართლა და ფრონტიდან ცოცხალი დაბრუნდა, თანაც ორდენებითა და მედლით დამშვენებული. ვეტერანებისათვის მასში ყველა კარი ღია იყო. მას მისცეს საშუალება სკოლა ექსტერნად დაემთავრებინა და უნივერსიტეტში ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩაებარებინა. უთურგაურების ოჯახი ინტელიგენციის კლასს ეკუთვნოდა. ვალერიანმა მარტივად გაართვა თავი ამოცანას. წარჩინებული სტუდენტი, სტალინური სტიპენდიანტი, პარტიული და თანაც ფრონტელი. ასეთ კაცს შეუმჩნევლს მაშინ არ დატოვებდნენ. ისიც შეამჩნიეს და 20 წელს ოდნავ გადაცილებულს. ჯერ კიდევ საკმაოდ ახალგაზრდა კაცს სერიოზული პარტიული სამსახური ანდეს. იგი პარტიული ხაზით კურირებდა აფხაზეთის კოლმეურნეობებსა და საბჭოთა მეურნეობებს. ეს ჯერ კიდევ სტალინის დროა, როცა პარტიული მუშაკები ქრთამს არ იღებდნენ. მეტიც, ასეთი ცნება ქრთამი 1000 სხვა უბედურებით სავსე საბჭოეთში საერთოდ არ არსებობდა. История нашего переезда в Москву очень веселая. Но умер Сталин. Настали хрущевские времена. С хрущевскими временами пришли взятки. А отец взяток не брал. Ну, тогда была, так сказать, эпоха не та. Не было такого там пиф-паф где-то, значит, чтобы убрать человека, мешающего бизнесу. Вот. Отца просто как национального кадра, ну, чтобы не мешал людям жить. Национального кадра отправили на учебу в высшую дипломатическую школу в Москву. Вот так мы, значит, с Чавчавадзе переехали в общежитие, в комнату 8 квадратных метров вместе с отцом и с матерью, где жили лет 10. მაგრამ უთურგაურების ოჯახს ასეთი სახის ყოფითი სიძნელეები დიდად არ აშინებდა. ოჯახის უფროსზე არანაკლებ დატვირთული საქმიანი რეჟიმი ცხოვრობდა მისი მეუღლეც, აღმოსავლეთმცოდნე, რომელიც მოგვიანებით საბჭოთა კავშირში პროფესიონალურ წრეებში საკმაოდ წონიანი სპეციალისტი გახდა. წყვილი იმ საბჭოთა ახალგაზრდების რიცხვს განეკუთვნებოდა, რომელთაც გულწრფელად სჯეროდათ ნათელი მომავლისა და უპირველეს მოვალეობად კომუნიზმის შენება მიაჩნდათ. ეს საქმიანობა კი მათგან იმდენ დროსა და ენერგიას მოითხოვდა, რომ იძულებულები გახდნენ 6 წლის ვაჟის აღზრდა მშობლიური საბჭოთა სახელმწიფოსათვის მიენდოთ. Меня отдали в интернат. Я маленький, так сказать, мальчик, абсолютно домашнего воспитания тбилисского, попал, в общем, достаточно такую дикую детскую среду. Одно из ярких воспоминаний моего детства, первое воспоминание в Москве, меня обижали. Меня в интернате называли кацо. Что в исполнении, конечно, русских детей было, так сказать, ну, каким-то очень таким обидным, обзывным словом. Не помню, плакал я или не плакал, но очень-очень я страдал по этому поводу. Правда, страдал я недолго, месяца 2-3. Однажды на уроке труда, как сейчас помню, мы строгали что-то из деревяшек. Я просто одного из тех, кто вот этим делом увлекался, этой деревяшкой дал промеж глаз. Маленького мальчика увезли в больницу. А меня до конца 10 класса, до окончания школы, называли князь. შემდეგი 10 წელი, რომელიც რეზო უთურგაურმა ინტერნატში გაატარა, საუკეთესო მოგონებად დარჩა. მიუხედავად იმისა, რომ მშობლები ხშირად ენატრებოდათ, აი შესაძლოა სწორედ ამიტომაც ბავშვები ერთმანეთთან ინაზღაურებდნენ ოჯახური ურთიერთობების დანაკლისს. სასკოლო სწავლებაც საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო დაყენებული.
ინტერნატის კურსდამთავრებულთაგან ბევრი ექიმი, ინჟინერი და ავიატორი გახდა. რეზო უთურგაურმა დედის პროფესია აირჩია და მოსკოვის უნივერსიტეტთან არსებულ აზიის ქვეყნების ინსტიტუტში ჩააბარა. მისი სტუდენტობა 7 წელი გაგრძელდა, რადგან სწავლის периодში ირანში თარჯიმნად მუშაობა მოუწია. Там, кстати, я и выучил персидский язык. Потому что когда в жару 52 градуса ты залезешь на дымовую трубу высотой в 200 метров, там не тоже персидский язык, там по птичьи петь научишься, чтобы быстрее перевести все, что там необходимо перевести и слезть вниз. პროფესია, რომელიც მან აირჩია საბჭოთა კავშირის იმპერიალისტური და უთავო პოლიტიკის გამო ერთ-ერთი ყველაზე საშიში აღმოჩნდა სიცოცხლისათვის. საქმე იმაშია, რომ ავღანეთში ომი დაიწყო და ყველა ვინც კი სპარსული იცოდა არმიაში გაიწვიეს. ავღანეთში ის სამხედრო დაზვერვას ამზადებდა. მან საბჭოთა არმიის ოფიცრის ჩინი მიიღო და დაჯილდოებულია ორდენით, როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო დამსახურებებისათვის. Я не могу сказать, что я сейчас оцениваю те события так же, как я их оценивал тогда. Я был молодым человеком. Я вообще в жизни никогда не делал то, во что не верил. Но в то, что я делал тогда, я верил. მოსკოვში დაბრუნებულმა რეზო უთურგაურმა საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიწყო მუშაობა. როგორც ჩანს, მისი წარსული გამოცდილება გაითვალისწინეს და სამუშაოდ ირანში გაუშვეს. უკვე განადგურებული იქნა მემარცხენე ოპოზიცია, რომელიც შახს ემხრობოდა და განადგურებული იყო თუდეს კომუნისტური პარტიაც. ერთი სიტყვით ირანის სათავეებში დარჩნენ მხოლოდ სასულიერო პირები ერთმანეთის დინასტია. დაახლა ბრძოლები მიდიოდა იმ დაჯგუფებებს შორის, რომლებმაც დაიკავეს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, მაგრამ ეკონომიკურისაგან მოშორებულები აღმოჩნდნენ და მათ შორის ვისაც ეჭირა ეკონომიკის სადავეები, მაგრამ პოლიტიკასთან ახლოს არ უშვებდნენ. თუკი ამას დავამატებთ იმას, რომ ირანსა და საბჭოთა კავშირს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობები ჰქონდათ და ავღანეთის სავსე იყო საბჭოთა ჯარებით, გასაგები გახდება, რატომ არავის ეპიტნავებოდა საბჭოთა დიპლომატები მომავალ ისლამურ რესპუბლიკაში. კრემლი კი ირანში მუშათა კლასსა და მშრომელ გლეხობაში ეძებდა დასაყრდენს. ეს პარადოქსი არ იქნებოდა საუბარი, რომ რომელიმე სხვა ქვეყანაზე ყოფილიყო, მაგრამ ირანში ასეთი სოციალური ფენა საერთოდ არ არსებობდა და დიპლომატებსა და მზვერავებს მოხსენებებშიც სწორედ ასე ეწერა, თუმცა მათ არავინ უჯერებდა. Меня вызвал посол, очень серьезный человек и профессиональный востоковед. Говорит: Ревас, что вы за глупость здесь написали? Где рабочий класс? Где трудовое крестьянство? Идите перепишите ваши глупости. Я ушел, это специальная комната, называемая референтура, закрытое там это помещение от прослушки, от того, чтобы никто ничего не унюхал. Сижу, переписываю, получается все то же самое. Те же яйца, только в профиль. Ничего не могу с собой сделать. Пришел, отдал. Он говорит: вы что, говорит, упорствуете в своей глупости? Говорит, своих мозгов не хватаете, идите, говорит, с умным человеком посоветуйтесь. 5 раз я переписывал эту телеграмму, 5 раз он меня выгонял. На 5-й раз он мне сказал: Ревас, вы, наверное, думаете, говорит, что вот сидит, говорит, лысый старый дурак и задает мне дурацкие вопросы. Я говорю: да нет, ну как вы, о чем вы говорите, как вы можете такое думать? На самом деле, думаю, конечно, то же самое. Он говорит: да нет, я, говорит, все это знаю. Вот, говорит, послушайте меня. Если я сейчас подпишу то, что вы написали, вот эти же идиотские вопросы мне зададут из Москвы. И так же, как и вам, мне нечего будет на это ответить. მისი მუშაობა ამ ძველ აღმოსავლურ მხარეში მეტად დაძაბული აღმოჩნდა. ირანში რუსები ერჩოდნენ ამერიკელებს, ამერიკელები რუსებს, ირანელები ორივეს ერთად. თავად კი ერაყი ემუქრებოდა. ეს ყველაფერი იგეგმებოდა სამთავრობო დონეზე და ხორციელდებოდა რიგითი ადამიანების ხარჯზე. თავად რევაზ უთურგაურზე რამოდენიმეჯერ განხორციელდა ტერორისტული აქტი. მისი ირანში მოღვაწეობის კულმინაცია ჯერ კიდევ წინ იყო. ის როგორც თვითონ ამბობს, დიპლომატიური ნორმებით ჯერ კიდევ ცხვირ მოუხოცავი ბიჭი იყო, როცა ისპაჰანში საბჭოთა კავშირის გენერალური საკონსულოს ხელმძღვანელობა ჩააბარეს. მისი ამ პოსტზე მოღვაწეობის პერიოდს დაემთხვა პოლიტიკური ვითარება. უკვე გამოცხადებული იყო საბჭოთა კავშირის ჯარების ავღანეთიდან გამოსვლის შესახებ. მათ მიერ გათავისუფლებული ტერიტორიის დაკავებაზე კი როგორც ამერიკელები და პაკისტანელები, ისევე ირანელებიც აცხადებდნენ პრეტენზიას. ამან პერსპექტივაში საბჭოთა კავშირისა და ირანის ალიანსის თეორიული შესაძლებლობა წარმოშვა. ყოველ შემთხვევაში მაშინდელმა ამერიკულმა спецсамსახურებმა განგაშის ზარს შემოκრეს. Я предполагаю, что был нанесен точечный удар по нашим отношениям. Ворвались на территорию Генерального консульства около 1000 человек афганских боевиков
И начался погром, ну, стрельба с гранатами, там, с коктейлем Молотов и так далее. Вот это был момент, наверное, такой достаточно ключевой в моей судьбе. Мы успели забаррикадироваться. Там инженерная защита. Мы, правда, тренировались несколько лет. Люди меня ненавидели, когда я заставлял весь персонал бегать в убежище, закрывать инженерную защиту, решетки. Ненавидели меня лютой ненавистью. А потом, когда там через несколько лет вдруг оказалось, что настала реальная необходимость это сделать, а все эти действия были отработаны до автоматизма, вся инженерная защита была перекрыта за 45 секунд. Поэтому Генконсульство было полностью захвачено, было полностью в руках боевиков. На территории действовали также там около 20-30 иранских так сказать, сотрудников, собственно, иранских спецслужб, кроме административного помещения, где и забаррикадировались практически все. Успели уничтожить документы все, организовали оборону. 2,5 часа шел бой, в котором я командовал людьми, находясь в толпе тех, кто нас убивал. Я выскочил на территорию Генконсульства, поскольку внешне я очень похож на иранцев. Говорю я по-персидски так, как говорят персы, у меня нет ни акцента, ни проблем. На мне не было одежды, она была, верхняя часть одежды, вернее, она была сорвана и разорвана, потому что кто-то душил меня, кого-то там рвал на части я. А потом, когда мне удалось вырваться из вот этого первого круга, и затесаться, и так сказать, смешаться с этой общей толпой, я командовал людьми по рации внутри здания, говоря им, какие, так сказать, территории защищать, куда двигаться, куда подниматься. Потому что у нас было человек 15, а с той стороны было, как я сказал, ну, толпа была около 1000, боевиков там было половина вооруженных. Через 2,5 часа нас спас иранский спецназ, который подоспел на помощь. С той стороны было около 4 убитых, но это то, что я видел. У нас был только один легко раненый. Вот это был, пожалуй, такой момент достаточно серьезный в моей жизни, который удалось пройти достойно. Вот. Характерно, что молодой парнишка, который приехал незадолго до этого в консульство, когда все это кончилось, вышел весь в саже. Но документы уничтожили, ничто не попало в руки врагу. Люди все живы. И он говорит: старик, как думаешь, наградят? А я к тому времени такой уже битый волчара, уже 5 лет проживший в этой стране, в этой дипломатической жизни. Я посмотрел налево, направо, одно здание сгорело, другое здание сгорело, третье взорвано, разгромлено. Машины лежат сожженные, так сказать, по этому двору. Я говорю: старик, если голову не оторвут наши же, ты спасибо скажешь. Вот так. თანამდებობი და გათავისუფლების შესახებ განცხადების ტექსტი, რომელიც მან 92 წელს დაწერა, დღემდე ზეპირად ახსოვს. Нынешнее политическое руководство страны профессионально некомпетентно. То, что называется внешней политикой, не существует. Во внутренней политике, которая по мере отторжения от государства территории превращается во внешнюю, творятся безумия. Остановить этого не могу, продолжать в этом принимать участие считаю недостойным для профессионала. Прошу уволить по собственному желанию. ამის შემდეგ რეზო უთურგაურს არჩევანის გაკეთება მოუწია. მან როგორც პრაქტიკულად მოაზროვნე ადამიანმა ისეთი საქმე აირჩია, რომელიც სპარსულივით კარგად გამოსდიოდა და შეუერთდა პოსტსაბჭოთა დიპლომირებული ტაქსის მძღოლების მრავალმილიონიან არმიას, რომელიც ყოფილი სოციალისტური სამშობლოს სხვადასხვა ქალაქებში ათასნაირ ისტორიებს უამბობდნენ მგზავრებს, ახალ რუსებს, ახალ ქართველებს, ახალ ოზბეკებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს გაუგებრობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. მალე მეგობრებმა იპოვეს და კატეგორიულად მოსთხოვეს სისულელისათვის თავი დაენებებინა და საქმისათვის მოეკიდა ხელი. ეს საქმე მალე იპოვა. ისევ და ისევ საკუთარი ძველი კავშირების წყალობით ბიზნესი დაიწყო. აზიიდან საკონდიტრო ნედლეული შემოქონდა. ასე რამდენიმე წლის განმავლობაში საკმაოდ წარმატებულად ინახავდა ოჯახს, მაგრამ სიტუაცია რუსეთში შეიცვალა. Потом, в 1998 году, когда этот кризис настал всеобщий в России,
я решил, что это бег на дистанцию собственного здоровья. И играть в эти игры с российским государством бесполезно. Вот такой характерный пример. Мы играем, значит, в 21, я набрал 21, а они выходят и говорят, что у нас есть постановление, с позавчерашнего дня принято решение в 21 играть до 19. Вы проиграли. И все у тебя отбирают. ასე დაამთავრა 99 წელს ბიზნესი რუსულად რევაზ უთურგაურმა და დაბრუნდა საქართველოში. იმ პერიოდში მისი ორი შვილი ამერიკაში სწავლობდა. სამშობლოში მან უმცროსი 6 წლის ქალიშვილი ჩამოიყვანა და მასთან ერთად ახალი ქართული ცხოვრების დასაწყებად მოემზადა. ის რომ ეს ახალი ცხოვრება ამდენად ახალი იქნებოდა, მაშინ თვითონაც ვერ წარმოიდგენდა. Я сидел у себя дома, но только я говорю правду, я не фантазирую. Это был начало 2005 года. Я сидел у себя дома в Цейроване на высоком хребте и с балкона смотрел утром на долину внизу, которая на Цейрованскую долину. И я увидел, как слева со стороны Мухрани в сторону Мцхета летит воздушный шар. И я на нем сижу. Я не употребляю ничего того, что не должен употреблять нормальный человек, вплоть до алкоголя. Я не пью уже практически 15 лет вообще. Я не курю и прочее, прочее. Но вот это я увидел собственными глазами, и это правда. რეზო უთურგაური იმავე დღეს დაბრუნდა თბილისში და ინტერნეტში ჰაერნაოსნობის თემას საფუძვლიანად ჩაუჯდა. აირჩია პილოტების სკოლა რუსეთში და გაემგზავრა კიდეც. მას შემდეგ, რაც მიიღო პილოტის ოფიციალური მოწმობა, დამოწმებული რუსეთის სამოქალაქო ავიაციის მიერ, შეუკვეთა საჰაერო ბურთი და დაბრუნდა საქართველოში. შემდეგი ნაბიჯი უკვე იყო ვიზიტი საქართველოს სამოქალაქო авиацიის департаментში. Департаментის უფროსმა მისი საქმე მოადგილეს. დავით გვენეტაძეს ჩააბარა. Я пришел, сидит очень, так сказать, известный в Грузии пилот высочайшего класса, который занимал тогда вот эту должность. Я ему объяснил, говорю, Батону Дату, я вот хочу вот это сделать. На что мне Давид ответил следующим образом. Я, говорит, не понял, Батон Орес, вы что, имеете в виду, что в Грузии будут летать воздушные шары? Я говорю, да. Тогда он сказал, у меня есть другой к вам вопрос. Что мы должны сделать, чтобы это произошло? ასე დაიწყო ავიაციის დეპარტამენტისა და ჰაერნაოსანთა კლუბის მჭიდრო თანამშრომლობა. ჰაერნაოსანთა კლუბის პრეზენტაცია იპოდრომზე 2005 წელს შედგა. Собралось очень много народу. Собралась практически все телекамеры Грузии, всех телеканалов, когда были, и шарик не поднялся в воздух. Был дикий ветер, неожиданно налетевший на ипподроме. Оболочку крутило, вертело, мотало. Ничего я не мог сделать, как ни старался. Чем закончилось? Ни один из журналистов, ни телевизионных, ни газетных, ни радио не съязвил по этому поводу, что вот приехали там, хотели, ничего не получилось и так далее. Сказали, что воздушный шарик, грузинский первый воздушный шарик, не поднялся. Но он обязательно скоро поднимется. И мы не подвели этих ребят, которые о нас сказали добрыми словами, хотя мы в тот день не смогли слететь. მოღვაწეობის პირველივე წელს კლუბმა ორგანიზება გაუკეთა საქართველოში ჰაერნაოსნობის ღია ჩემპიონატს. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზატორები ამ საქმეში საკმაოდ გამოუცდელები იყვნენ, ყველაფერი კარგად წარიმართა. ამის მთავარი გასაღები ალბათ მაინც მონდომება და სხვისი გამოცდილების გაგებისა და გაზიარების სურვილი იყო. ქართველი ახალბედა ჰაერნაოსნების დასახმარებლად მსოფლიოს ბევრი კუთხიდან ჩამოვიდნენ სახელგანთქმული სპორტსმენები. იაპონელები, ჩეხები, ბრიტანელები, რუსები, უკრაინელები. ყველამ ერთად შეიტანა წვლილი ჩემპიონატის ორგანიზებაში.
არსებობს ისტორიული დოკუმენტი, რომ ჰაერ-ნაოსნობის შესახებ ქართველებმა გაიგეს მაშინათვე, როცა 1783 წელს კაცობრიობის ისტორიაში პირველი საჰაერო ბურთი აფრინდა. პარიზში სანახაობისათვის თვალისადევნებლად თავშეყრილ საზოგადოებაში იმყოფებოდა ქართველიც, რომელმაც არ დაიზარა და ამ მოვლენის დაწვრილებითი აღწერა მისწერა მეფე ერეკლეს. Что интересно? Ну, он подробно описывает, как выглядит Монгольфьер, как он поднимается, чем он заряжается, за счет чего он летает, все его преимущества и достоинства. Но что отметил грузин, что никто другой не мог отметить, кроме него? Он пишет царю Ираклию, как очень важное обстоятельство воздушного летания, что пилоты взяли с собой на борт в небо вино, причем точно указывает количество бутылок. პირველი საჰაერო ბურთი უშუალოდ საქართველოში 1882 წელს აფრინდა. ქალაქ ტიფლისში უკვე ზუსტად კი მუშტაიტში უცნაური სანახაობა მოეწყო. ბილეთები პირველ რიგში 50 კაპიკი ღირდა. ეს იმ დროისათვის საკმაოდ სოლიდური თანხა გახდათ და სავარაუდოდ პირველ რიგებს იკავებდა მდიდარი თავადაზნაურობა. უკანა რიგები 15 კაპიკი ღირდა და იქ ვაჭრები და სოვდაგრები ისხდნენ. მათთვის, ვისაც ფეხზე დგომა არ ეზარებოდა, სანახაობა უფასო იყო. ნახვად კი ნამდვილად ღირდა. ვინმე კავალერი ბედეს უზარმაზარ ბურთზე კალათი გამოება და იქ დამსწრე პატივცემული საზოგადოების თვალწინ ცაში გამოკიდებული 1000-ნაირ აკრობატულ ნომრებს ასრულებდა. ესეც არ იკმარა და როდესაც ბოლოს და ბოლოს მიწაზე დაეშვა, ჩიხტიკოპიან კნეინებსა და მათ ჟინჟლებიან აფიცრებს ცაში აფრენა შესთავაზა. დარბაისელი პუბლიკა რეპუტაციისათვის და ჯანმრთელობისათვის საშიშ ღონისძიებას არ დათანხმდა. ამიტომაც საქართველოდან ცაში აფრენის პირველი პატივი ჩვეულებრივ ყურებ პარტყუნა ვირს ერგო. 10 წლის შემდეგ მუშტაიტის ბაღში ახლა უკვე ვინმე ოგიუსტ გორდონმა შესთავაზა ტიფლისელებს ღრუბლებში გასეირნება და ამჯერადაც არ მოიძებნა მსურველი. ამიტომ ვირის შემდეგ ქალაქის თავზე ჯორმა გაინავარდა. После отъезда этого, значит, Огюста Гордона местные предприниматели, наши тогдашние бизнесмены 200-летней давности, Палладов, Бакрадзе и Гомиашвили, решили заняться серьезным воздухоплавательным бизнесом. Как они сделали воздушный шар, остается неизвестным. Но не стали спрашивать, кто желает подняться на воздушный шар, кто не желает подняться на этом воздушном шаре. В Александровском саду это происходило все. Сразу посадили туда осла и запустили шар в воздух. Шар пролетел недолго. Значит, с Александровского садика он где-то около Метехи приземлился. Когда эти, значит, бизнесмены побежали туда за этим шаром, чтобы достать оттуда осла, и осла украли к тому моменту уже. ეს ვირი უბრალო ვირი არ გეკონათ. ის ეკუთვნოდა საქართველოში სახელგანთქმულ დუხანშიკ აბრაგუნას, რომელიც ქალაქგარეთ საკეიფოდ 14 ფაეტონით მიემგზავრებოდა ხოლმე. მართალია ამბობენ აბრაგუნას ცუდად დაუმთავრებია, ქალის გამო ქალაქელ მეარღნეს გამოუჭრია მისთვის ყელიო, მაგრამ მაშინ ეს აბრაგუნა თავს ძალიან კარგად გრძნობდა და მის სიტყვასაც ფასი ჰქონდა. არც თვითონ იყო უბრალო კაცი და არც მისი ვირი იყო მაგდანას ლოჯა. ასე მოუღო ქართველების ენთუზიაზმს ჰაერ-ნაოსნობაში საყედარში გადახდილმა ჯარიმამ 25 მანეთმა. ამის შემდეგ დაახლოებით 120 წელი საქართველოში აზრად აღარავის მოსვლია საჰაერო ბურთებით ფრენა. ცხოველებს ხომ საერთოდ თავი დაანებეს. 2005 წელს განვითარებად ქვეყანაში, სადაც ყველაზე საინტერესო ტელესერიალი ჯერ ისევ საინფორმაციო გამოშვება, მაყურებელს ახალ ამბებში ახალი ხილი შესთავაზეს. თბილისის იპოდრომიდან საჰაერო ბურთი უნდა აფრენილიყო. და ამ საქმის პიონერად რეზო უთურგაურს ასახებდნენ. Когда мы в первый раз поднимали воздушный шар в Грузии в 2005 году на ипподроме, и собралось много, так сказать, телекамер, ко мне подошла одна женщина и сказала: как вам не стыдно? Вы считаете себя первыми воздухоплавателями. Все это не так, до вас были великие люди, и вам стыдно называть себя первыми. Мне действительно стало стыдно, что я не знаю этой истории. Я поехал, как это водится, в библиотеку, сел за, так сказать, за книжки и обнаружил действительно. ვლადიმერ გარაყანიძე ერთი უბრალო ქართველი მუშა აღმოჩნდა, რომელიც 20-30-იან წლებში მოსკოვში ცხოვრობდა. ახალგაზრდა კაცი პროლეტარიატის დიდ მასაში იმით გამოირჩეოდა, რომ გატაცებული იყო ჰაერ-ნაოსნობით. მაშინ არსებობდა ეგრეთ წოდებული პაპრიგუნჩიკები. დაახლოებით 300 კუბური მეტრის მომცრო ბურთზე კიდევდნენ ფიცარს. მასზე ისევე როგორც საქანელოზე ჯდებოდა ამ მარტივი საფრენი აპარატის პილოტი და ჰაერში ერთს მაგრად შეხტებოდა ხოლმე. ეს საკმარისი იყო იმისათვის, რომ ბურთს რამდენიმე ათეული მეტრი ეფრინა. მერე ისევ უნდა შემხტარიყო და ასე კალიასავით ხტომა-ხტომით გადიოდა გარკვეულ დისტანციას.
როგორც ჩანს, ქართველი გარაყანიძე ან ძალიან მაღლა შემხტარა, ან ბურთის საჭიროზე მეტად გაბერეს. ასია თუ ისე მისი პაპრიგუნჩიკი დაახლოებით 700 მეტრის სიმაღლეზე აღმოჩნდა, საიდანაც ცივი ჰაერის ნაკადმა გაიტაცა. Январь месяц, 1927 год, человек сидит на маленьком шарике, к которому привязаны веревочки, к веревочкам привязана дощечка, он в красноармейской шинели, в обмотках и в ботинках, без перчаток, уцепившись за эти веревки, пролетел 3 суток почти что и улетел за 702 километра, приземлившись в Северодвинской губернии. Упал он в глухом лесу на какую-то деревню русскую, где вышли мужики, и которым он сказал, что он из Москвы, очень замерз и хочет кушать. ვლადიმერ გარაყანიძის ისტორია შემდეგ უკვე სხვა ჟანრში განვითარდა. ის ცნობილი ჰაერნაოსანი გახდა. შესრულებული აქვს სარეკორდო გაფრენები, რომელთა შორის იყო საჰაერო ბურთით დაშვება პამირის მწვერვალზე. ის იყო საბჭოთა ჰაერნაოსნობის კლუბის ერთ-ერთი დამაარსებელი. მის მოწაფეებს შორის გახდათ მომავალი საბჭოთა კოსმონავტიკის მამა სერგეი კარალიოვი. არქივებში გარაყანიძის კვალი ჯერ კიდევ სამამულო ომამდე იკარგება. დანამდვილებით მხოლოდ იმის მტკიცება შეიძლება, რომ 37 წელს რეპრესიებში არ მოყოლილა. ადამიანი უბრალოდ გაქრა. რაც შეეხება ჰაერნაოსნობას, საბჭოთა კავშირში მას სადაზვერო სამხედრო მნიშვნელობა უფრო ჰქონდა, ვიდრე გასართობი. მაგალითად, ისიც კმარა, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს მოსკოვის დირიჟაბლებისა და საჰაერო ბურთებით გაჭიმული ბადეებით იცავდნენ, რომელზეც ჭურვები ეცემოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ნახევარ საუკუნეზე მეტი გავიდა. ეს თითქოს დიდი დროა, მაგრამ არც იმდენად, რომ ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ასეთი ერთგული მოკავშირეები მოსისხლე მტრები გამხდარიყვნენ. რეზო უთურგაური, ისევე როგორც მილიონობით სხვა საბჭოთა მოქალაქე, ნელ-ნელა გამოერკვა ტკბილი სოციალისტური სიზმრიდან. დაიწყო ძალიან რთული და მტკივნეული პროცესი. Если бы Россия была такой замечательной страной, с таким замечательным государством, чтобы все люди вокруг хотели бы там жить, им не надо было воевать. Но они создали бандитскую державу с воровскими понятиями. კვლავ დაუბრუნდეთ თემას. რა ხდებოდა 90-იანი წლების მოსკოვში, საიდანაც ჯერ კიდევ იმართებოდა გადამწყვეტი პროცესები ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. რეზო უთურგაურმა და მისმა რამდენიმე მეგობარმა მოსკოვის ცენტრში დააარსეს სკოლა, რომელიც მაღალი წრის ოჯახების შვილებს საშუალებას მისცემდა მათი აღზრდის შესაბამისი განათლება მიეღოთ. სკოლის დაარსების აუცილებლობა ეკონომიკურმა სიდუხჭირემ გამოიწვია იმ დროში, როდესაც განათლებისათვის ფული აღარავის რჩებოდა. სკოლა ძალიან მალე გახდა მოსკოვში ყველაზე პოპულარული და პრესტიჟული და ამაში უთურგაურის დამსახურება ცოტა არ იყო. მაგრამ კრემლის პოლიტიკამ ეს ფაქტი არ გაითვალისწინა და იმ დღეებში, როდესაც რუსეთის დედაქალაქში ეთნიკური ქართველების წმენდა დაიწყეს, სკოლის დირექციას მოთხოვნა გაუგზავნა, სადაც ქართველი ბავშვების მისამართებს და სხვა საპასპორტო მონაცემებს ითხოვდნენ. მეორე მსოფლიო ომში მოხალისედ წასული უფროსი უთურგაური თავს ძალიან მალე იგრძნობს უცხოდ ქალაქში, რომელსაც 17 წლის ასაკში გააფთრებით იცავდა. Мне рассказывали мои друзья, которые слышали передачу по радио, авторадио, знаешь, едешь там, что-то, так сказать, в машине играет. И какая-то была передача, где в очередной раз ругали Грузию, обвиняли ее в чем-то, и раздался голос, в котором мои друзья узнали голос моего отца. И он сказал: «Меня зовут Валерьян Ильич. Мне было 17 лет, когда я ушел на фронт. Я грузин». И повесил трубку. Вот через 2-3 месяца после этой истории моего отца не стало. У него просто разорвалось сердце. რეზო უთურგაურმა მამა ანდერძის თანახმად მშობლიურ თბილისში ჩამოასვენა. უსამართლობის განცდა ჯერ კიდევ არ ჰქონდა ბოლომდე გადახარშული, განელებული და გადატანილი, როცა ახალი საქართველოს მოქალაქეს ძველი სამშობლოდან კიდევ ერთი ძლიერი ტკივილი მიაყენეს. და 2008 წლის აგვისტოში კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რაც ნიშნავს სიტყვები „მე ვარ ქართული“. მაშინ სამიზნედ ქცეული ეს ბედისწერა საქართველოში მყოფმა ყველა ეთნიკური ჯგუფის ადამიანებმა, მათ შორის რუსებმაც, ერთნაირად გავიზიარეთ. მაგრამ ყველაზე საოცარი ის იყო, როგორ გაიზიარეს ქართველების განსაცდელი საქართველოდან 2008 წლის აგვისტოში ყველაზე ცხელი მიწიდან მოშორებული ქვეყნების შვილებმა. Никто из моих многочисленных друзей, а меня знает полгорода Москвы,
не поддерживает того, что делает нынешнее руководство страны. Люди во время войны звонили мне сюда и говорили: Резо, нам стыдно, прости нас. Резо უთურგაურმა გორში ჩამოვარდნილი პირველივე ჭურვის შემდეგ ომში წასვლის სურვილი განაცხადა. მასაც ისევე როგორც უამრავ სხვა მოხალისეს უარი უთხრეს. აგვისტოს კრიზისი ჩაწყდა. დაიწყო ყველაზე რთული პოსტსაომარი დრო. როცა ადამიანების სულიერი მდგომარეობის რეაბილიტირება ბევრად რთულ ამოცანას წარმოადგენს, ვიდრე დანგრეული სოფლებისა და ქალაქების აღდგენა. სხვა შეიძლება ეყოყმანა კიდეც ღირდა თუ არა ნაუმარ საქართველოში ჰაერნაოსნობის მორიგი ჩემპიონატის გამართვა. მით უმეტეს რომ 2008 წლის შემოდგომაზე ჯერ კიდევ ჭირდა უცხოეთიდან ისეთი ტვირთის შემოტანა, როგორიც საჰაერო ბურთებია. მაგრამ როცა ადამიანი იმ გამოცდილებით იწყებს ახალ ცხოვრებას, როგორიც რეზო უთურგაურმა დაიწყო, მისი არჩეული გზიდან გადაყვანა უკვე შეუძლებელია. ჩემპიონატი ჩატარდა და მასში მონაწილეობა უამრავი ქვეყნიდან ჩამოსულმა სპორტსმენებმა მიიღეს. იმის გამო, რომ ბურთები საკმარისი არ იყო, ჩემპიონატზე ეკიპაჟების შერეული ნაციონალობის პილოტებისაგან შეადგინეს. ეს ალბათ სამყაროში ერთადერთი შეჯიბრი იყო, რომელშიც ყველა ეკიპაჟმა პირველი ადგილი მოიპოვა. ასე გამოხატა მადლობა ქართულმა ჰაერნაოსნობის კლუბმა იმ ადამიანებისადმი, ვინც სოლიდარობა გაუწია მშვიდობიან ცას საქართველოს თავზე. А еще я вам хочу сказать напоследок. Я сделал такое наблюдение, очень веселое. Когда ты смотришь в чистое голубое небо, тебе приходит в голову только добрые мысли. Так, ребята, в темпе и аккуратно. В темпе и аккуратно. Здесь азербайджанцы, там дагестанцы, в общем, братья народов. Да. Мы здесь. Да? Мы километров. Ты разверни чуть-чуть, если ты Первый воздухоплавательный клуб вызывает подход. Авиакомпания «Первый воздухоплавательный клуб» вызывает подход, как слышите, прием. Корзина. Орисит пасанам гам. Краси покат. Я вижу, боковой ложку, конечно. Скоро кончится. Надо молиться.
Режима права Альфа-Дельта на связи, как слышите, прием. Скорость 45,5 километров в час. Информация, как слышно меня? Курс 100 градусов у меня. Вот я на подходе к Тель-Авиву сейчас. Браво Альфа-Дельта, подхожу к Лагодехе, снижаюсь и захожу на посадку.